ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਦੋਗਨ ਨੇ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो सितंबर ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 35A बिल्कुल ख़त्म कर देते और उदों तो ही 1 मिलियन फौज उत्थे रखी हुई है। इहदे बावजूद कि उन्हां दियां फॉरन मिनिस्ट्रीज़, होम मिनिस्ट्री वालों समय समय दावे किए गए कि बिल्कुल उत्थे पीस है, बिल्कुल लोग बड़े खुश ने, बड़े भंगड़े पा रहे हैं। और हकीकत यह है कि अज भी इंटरनेट तक तो बैन है, बाहरले किसी नूं अलाउ नहीं किया गया है। एजुकेशन बिल्कुल स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो सारा कुछ बंद है और लिमिटेड जिहा जे किते कोई दिता जाती है परमिशन और उस तो फौरन बाद की माहौल सिरजिया जाता है। हुण एक पासे कहा जाता सी काफ़ी जदों कश्मीरी आज़ादी लहर 5 अगस्त 2019 तो पहलां दे पीरीयड कि जी जिहड़े शिया मुसलमान ने खास तौर पर कारगिल च ने और कश्मीर वादी च भी ने, वो भारत पक्षी ने, वो जिहड़े ने वो नहीं ये शामिल क्योंकि वो सुन्नी डोमीनेंस तो डरते हैं। पर तुसीं इस पीरीयड दे विच देखिया होएगा कि इस वेले जिहड़ी सब तो वोकल आवाज़ जिन्होंने ये कहते सी कि जी ये साडे पक्षी ने, क्योंकि कारगिल वालियां नूं ये रियलाइज़ होया कि भी ये तो सारा लेह लद्दाख नूं दे के और मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल ही उन्होंने घसियारे बनाने वाल तोड़ दिता है। और कश्मीर वादी दे विच ईवन मुहर्रम के मौके पर जिहड़ी लिमिटेड परमिशन दिती गई, जिवें गोलियां चलाइयां, क्योंकि मुहर्रम तो उत्थे वड्डे पैमाने ते शिया मुसलमान मनाते हैं, किवें कई बच्चे जिहड़े ने वो पैलेट गन्स दे नाल नाबीने बनाए गए और डैथ्स भी हुई हैं। सो ये सारा क्योंकि इस वेले उत्थे जो चल रहा है वो जुल्म दी सिखर है और कल्ला ये नहीं है कि फिजिकल किवें इकनॉमिकली तबाही दा रस्ता है। जो तुसीं कश्मीर दे हवाले नाल खबरां देखो कि भी J&K गवर्नमेंट इशूज़ 18.52 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये अज की खबर है। हुण 2 मिलियन डोमिसाइल किन्ने उन्हां च पूर्बीए ने, किन्ने दूजे ने, वो लिया के उत्थे बिठाए हुए ने। और जदों असीं ये गल देख रहे हैं कि भी एक पासे फार्मर्स नूं किवें फाइनल उन्हां दा काम करन दे लई 3 जिहड़े एक्ट बनाए गए ने, उन्हां दा जिक्र असीं अगले सैगमेंट च करांगे। पर क्योंकि अपर हाउस दे विच राज सभा च इन्हां दे कोल मेजोरिटी नहीं सी और इन्हां ने जिस किस्म की गुंडागर्दी करके उत्थे जिहड़ा जबानी पास कराने की कोशिश की, वो जिहड़े मैंबर सी प्रोटेस्ट दे विच बाहर निकले, उन्होंने पहला थोड़ा बहुत अंदर हल्ला गुल्ला किया। वो बाहर जदों निकले तो इन्हां ने काहली च जिहड़े होर 4-5 बिल एक्ट बनवा दिते। उन्हां दे विच जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ी पंजाबी जबान रैकगनाइज्ड सी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उर्दू के नाल उन्होंने कढ़ दिता गया और कश्मीरी, डोगरी, हिंदी जिहड़ियां जबानां ने इन्हां नूं ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिता। और हालांकि कहा उन्होंने कि जी वैसे तो उर्दू उत्थे 1% भी नहीं बोलते, पर उर्दू नूं असीं रहण दिता ऑफिशियल और उर्दू अंग्रेजी दे नाल हुण कश्मीरी, डोगरी तो हिंदी। और इहदे बावजूद कि पार्लीमेंट दे विच पंजाब दे MPs ने भी, जम्मू कश्मीर च भी एजिटेशन चल रही है सिखां वालों कि भाई इत्थे जिहड़े ने सारी बेल्ट पंजाबी स्पीकिंग है। और ईवन जिहड़ा पुंछ और दूसरा एरिया जिहड़े जबान वो डायलैक्ट भी पंजाबी दे डायलैक्ट ने, जम्मू च भी वड्डी गिणती और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर दे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पंजाबी नूं एज ए लैंग्वेज रैकगनाइज किया होया सी, ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने बाहर कढ़ दिता है। तो कला ये नहीं है असीं ये देखिए कि इन्होंने किवें सिस्टमैटिकली मुसलमानां नूं इन जनरल जे CA और दूसरे एक्ट देखो, भारत कश्मीर दे विच जिथे भारत का इको एक मुस्लिम मेजोरिटी सूबा और 8 मिलियन के लगभग जम्मू कश्मीर के लोगों नूं किवें
ਡਬਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਹਾਫ ਆਫਟਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਇਨ ਜੰਮੂ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 4 2019 ਤੱਕ 443 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 31 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 206 ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਡਬਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 206 ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ 5 ਅਗਸਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦੇ ਅਰਡੋਗਨ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹਾਤਰ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਹਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਰੀਸੈਪ ਅਰਦੋਗਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਫਲਿਕਟ which is also key to the stability and peace of South Asia is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦਾ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਰਡੋਗਨ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, we are in favor of solving this issue through dialogue within the framework of the United Nations resolutions and especially in line with the expectations of the people of Kashmir, Mr. Erdogan said on Tuesday. So ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 13 ਤੋਂ ਕੋਈ 13 ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 16 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਡਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ
ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮਾਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ UN 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਸਨ ਬਟ ਬੜੇ ਫੇਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਡਾਨ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1980 1995 'ਚ, ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਹੈਪਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏ ਡਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਅਪ ਇਨ ਆਰਮਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸਲ 'ਚ ਟੁੱਥਲੈਸ, ਗਟਲੈਸ, ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਰਿੰਗ ਲੋਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੁਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੇਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਓਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਰਿਸੈਪ ਅਰਦੋਗਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ, ਖਲੋਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।